thanks everyone for joining the session. So today I'm going to give you a Git training. What is Git? So Git is a you know version control system. Okay. So whatever the changes you made in the script, not only in the script, not only coding, whatever it is in your organization, all the files, all the code repositories will be controlled in DevOps or in cloud platform, generally in cloud platform, right? Whatever is a cloud platform. Okay. So something, you know, there is a source code in the sense some source code is there. It is deployed and it is running in production. Okay, that it is deployed in cloud. Okay, so if you want to make any changes, you cannot directly make changes in production code. Okay, understand? If you make changes, it will be impacted, so many users will get impacted. Suppose banking application. Okay, so the banking application, okay, all the code whatever the code for application, right? So it is hosted in cloud and everything is working fine. So if you directly make changes on the source code, right, production code, it will impact. So that's the reason. First, what you need to do, you need to copy entire source code into your local, and you need to make changes here and test it whether it is working fine or not. Once everything is working fine, then you can push to your source code. Understood what I'm saying? Okay. So ante ఏంటంటే before directly giving interview with client, you need to give a mock interview, right? Without checking your skills, we cannot refer to the client, right? Same thing. Once you perfect in each and every aspect, we can check your skills. If you are good, then only we refer to client. Similarly, if you directly make changes on source code, what will happen? If you change anything live, you will see impact. That's the reason all the developers, all the software engineers, they will make changes locally first. Understand? So first of all, where exactly is the source code is located? Where the source code will be located? That is called repository. We used to call repository. Repository means the code which contains all the files, everything, whatever it is. Okay. So that repository, if you created locally, right, in your computer, so in any C drive, D drive, right, if you created repository locally, that is called what? Git. If you created repository in cloud platform, that is called GitHub, which was owned by Microsoft. Understand? GitHub. So guys, you are getting my point, right? What I'm saying generally. సో గిట్కి గిటబ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, గిట్ అంటే ఆ కోడ్ ఏదైతే నీ కంప్యూటర్లో లోకల్లో ఉందో అది గిట్. సో బై యూజింగ్ యునో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే లోకల్లోనే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? లోకల్‌లోనే మనం చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. దానికి అప్రూవల్ ఏం అవసరం ఉండదు. కానీ గిట్‌హబ్ అనుకోండి, అది నీ రిపాజిటరీ క్లౌడ్‌లో ఉంటుంది. సో, ఆ క్లౌడ్‌లో హోస్ట్ చేస్తారు. సో, యాహ్! మనం కమిట్ చేస్తే వాటెవర్ యూ మేడ్ చేంజెస్, రైట్? చేంజెస్ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేస్తే అది క్లౌడ్‌లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. వి నీడ్ టు పుష్ టు ద సోర్స్ కోడ్. ఓకే. ఎనీహౌ, జనరల్‌గా గిట్ అంటే ఏంటంటే వర్షన్ కంట్రోల్. ఓకే. సో, ఇది జస్ట్ ఒక ఐడియా. ఏమన్నా అర్థమైందా? గిట్ అంటే, గిట్‌హబ్ అంటే ఏంటనేది ఎవరికైనా? ఎనీవన్ అండర్‌స్టూడ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yeah. ఓకే. మీరు Sir, మీరు so do we have, like, suppose duplicates are there also, it doesn't matter. It will just track by the version numbers. వర్షన్ నంబర్స్ అండ్ కమిట్ కొట్టిన ప్రతిసారి యూ విల్ సీ ద నంబర్. ఓకే. ఐ విల్ కమ్ టు థాట్. Commit ఐల్ code. ఐల్ యాహ్! Okay. ఐల్ షో యూ ఇన్ లైవ్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో Okay. లెట్స్ నౌ డిస్కస్. దిస్ ఈస్ VMware, రైట్? సో ఇన్ ద VMware, I install Ubuntu server. Okay. In the Ubuntu server, I install what? I install Git. You know, Git is a tool I installed here. See, uh, how you will install Git? Simple. Okay. Sudo update. I'm updating everything. After that, this is a command to install Git. Once I install Git, let's check your version. See, this is my Git version. Okay. So how you will install? Your server should reach Google Internet. So to make that to reachability, right, you need to make sure
This is a network adapter. It should be network adapter should be natted. Okay, it will be natted. Okay, it will be natted, and the VMnet 4, right? Are you seeing right? VMnet 4. So if you see here, VMnet 4, VMnet 4, where is it? Here. See, go to properties and directly you can say status. So what network it is taking? It is taking 192.160.12.0 network. Okay. So by default, VMnet 4 is a network adapter. It is assigned to Ubuntu server and that is NATed. NATed means it is locally NATed. Internally, it is NATed. Okay. Specific virtual network it is. Okay. So it is NATed and yeah, you have a reachability internet. Okay. So what you have to do is to make sure you have to install, you know, that Ubuntu server in your GNS3, that Ubuntu automation, right? You must install this. Okay. So yeah, this is not a device. You can just remove this. Okay. So this is the automation server. Okay. Whatever you're seeing right here, where is this? This is okay. This cloud is called automation. Once how you will add, how you want to add automation. So go to edit, go to preferences. Okay. And now here you will see uh, VMware VMs, right? VMware VMs. Here click new and then run VM on my local computer and it is asking you which one you would like to add. So here it will show you EVNG, right? EVNG and GNS3 VM and then finish it. So it will add it. Okay. Generally, generally it will show you Ubuntu server. I already added, right? That's why it is not showing. So whatever the VM you already spin here, right? I spin Ubuntu automation that will be, show here because your GNS3 VM also should be ready here. So if you see here, right, guys, here you need to install your GNS3 VM. Okay. Your GNS3 VM and what is that? Your GNS3 VM and your GNS3 VM and your Ubuntu VM both are in same network. See, GNS3 VM also go to settings. If you see network adapter, it is also VMnet 4. Okay, both are in same network. Then only you will have a reachability. Yes or no? So GNS3 VM and Ubuntu VM both are in same network, that is 12.0 network. Okay. So your GNS3 VM is online now. Once it is online, it will detect Ubuntu server because Ubuntu server in same network. That's the reason. Whatever is there in same network, all the servers will be detected. Currently, GNS3 VM we already added in GNS3, right? GNS3 VM is already added, and then Ubuntu. So guys, you already added GNS3 VM, right? Have you downloaded and added GNS3 VM in your VMware? Hello. Have you downloaded and added GNS3 VM? Hello. Please respond, otherwise I cannot help you. So please respond, guys. Hello. Unnara? Hello. Can you hear me? వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yeah, please Yes, sir. respond. Okay. So ఆ GNS3 VM ఉంది కదా, ఆ GNS3 VM you can download from, మీరు GNS3 వెబ్సైట్ నుంచి అఫీషియల్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో టు GNS3, ఓకే, GNS3 లాగిన్ అవ్వాలి మీరు. ఓకే, GNS3 లాగిన్ అయితే అక్కడ విఎం అని ఉంటుంది. ఆ విఎంకి విఎంవేర్, ఆ GNS3 విఎం విఎంవేర్ కా లేదంటే ఈజ్ ఇట్ ఫర్ వర్చువల్ బాక్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ హైపర్ వి అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో జస్ట్ లాగిన్ హియర్. So go here and download software. And what software you need now? VMs. Where is the VM? Yeah, which is that? GNS3. Here you can see, right? Download VM for GNS3. Now here you can download GNS3 VM for VirtualBox, VMware Workstation. VMware Workstation and Fusion, it is for Apple. Okay.
VMware ESXi, okay, and VMware. So which one we need to download? We need to download for VMware workstation. We are using workstation only, right? So download it. Once you download it, right, and you can add it VMware in, will download ISO file. Okay, so I have already downloaded. You will see like this. Yeah. Okay. Where are the, so GNS3, GNS3 VM. Here you can see, right? This is GNS3 VM. So the GNS version and VM version should be same. Okay. If you go here, where is the VM? Yeah, this is a Palo Alto VM. This is a VMware version. This is a Juniper one. Yeah, here. So this is a VM. Okay. If you double click on it, it will automatically open with VMware. Okay. So since I have already added. So you know how to spin, right? You already added Ubuntu server, same file, new virtual machine, add that DNS3 VM, it will be added. Okay. Yeah. And select 198. Okay. So VMnet, select the same VMnet for Ubuntu, and here it will be same platform. So what is the IP address? Oh, the system will power off now. Why it will be power off? Okay. Why it is powering off? It should not be power off. Did I remove anything here? Okay. Network automation, Ubuntu automation, right? We have, uh, where is that? Yeah, drag and drop here and start it. It will start here. Okay. So yeah, Ubuntu automation. So once you added here, right? So go to GNS3. Okay, sorry. Go to GNS3, edit preferences. So once you added Ubuntu automation and GNS3 in VMware, now you need to open GNS3 and go to VMware VMs here. Add these two here. VMware, it will automatically detect it. So Ubuntu automation is automatically detected because it is in same network, and click on OK. Okay. Now you will see this Ubuntu VM here. Also, cloud will be added, Ubuntu cloud. So this is the automation. Okay. This is a cloud. So guys, very important. Okay. In this cloud, you need to search Ethernet and you need to add VMnet. And once you add here, this network will be added and you can connect a cable here. Everyone understanding what I'm saying? Okay, this thing I will tell you later. We can set up it later, but simple thing is everyone should add your automation server in GNS3. Okay, so how to add automation server in GNS3? First, you need to spin your Ubuntu automation in VMware. Is it clear so far? Is it clear? Yes, sir. Clear. Similarly, GNS3 VM also you need to add in VMware. Both are in same network. Understand? This is step one. Step one is spin Ubuntu automation as well as GNS3 VM. Okay. And both are in same network. See, it is 12.128. See, it is, let me log in. I have given my IP address here. Okay. This is my server. So what is IP here? 12.129. Are you seeing here ENS33? So what is the IP of my Ubuntu automation server? 12.129. This 12.129 is Ubuntu server automation, and this 12.128 is my GNS VM automation server. Guys, you are getting my point. This is 12.128. This is 12.129. Both are in same network. Yes or no? Right? Yes, sir. So once you spin in VMware, then open GNS3 and go to edit and preferences and go to VM, and you will click on new, run this in local computer, and here it is showing EV Engine GNS3. Since Ubuntu automation I have already added, that's why it is not showing. In case if you not added, it will show you Ubuntu automation also here. Understand? Currently it is not showing because I have already added. Okay. So it will show you Ubuntu automation, select it and finish it. That's it. And apply it. Okay. Understand? Once you apply it, it will be added Ubuntu cloud and Ubuntu automation.
drag and drop this automation server here. Okay, and turn on it, it will be turned on. Don't turn on Ubuntu automation directly on VMware. You cannot directly turn on here. So you need to drag and drop on GNS3. Okay, drag and drop from GNS3, turn on here, it will automatically turn on. Okay, once it is turned on, this is Ubuntu. This is Ubuntu. Okay, Cloud One. I just made it. I just change a name. Okay, now this is Ubuntu server. See, what is the Ubuntu server name? 12.129, right? So you need to double click on it, search for the interface, add VMnet 4 here. I have already added and apply it. Okay. Okay. And connect cable. If you connect switch to here, right? This is 12.19. Okay. So all should be in same network. This is management network. Please understand 192.168.12.0/24 will be management network. So R1 interface R1 interface should be what? It is also in 12 dot something, 12.130. See here. This is my router now. Okay, I'm on R1, right? Let me check show IP interface brief. So what IP I have configured here? 131, same series, right? So if I ping my Ubuntu server, what is the Ubuntu server? 12.129, right? 129 or 128? 129. It's 129 only, right? Yes, it's 129. It should ping. So is it pinging, right? My automation server is pinging. So all the routers and switches should ping automation server. Now R1 is pinging. Similarly, similarly, you know, I need to remove this. Let me remove this. Similarly, right? This is also a management connection. Okay, guys, you're getting my point, right? All are management connections. Okay, so R3 he is here. Yeah, this is it. Okay, this is a switch. This switch is connected to all devices here. Okay, okay, let's keep this your automation server here. This is automation server and this is connected to a switch. Okay, now this entire 12.0 network, it is also a 12.0. Let me remove. And if you have 1000 devices, all 1000 devices will be in same network. Okay, so now what I'm doing here is closely observe what I'm doing. Okay, yeah. Now, if you see, right, from switch to here, this is called management network. Okay, this is called management network. And you can see this is a topology and you can configure this is all OSPF, you can say. Okay, you can say it's a color of something you can take here. Whatever you see, right, it is OSPF area 0. Okay, so just understand all routers R1, R4, R2. They're not in series, but just understand. Okay, so this is like this. Okay, so generally it is very, just imagine the things. Each and every router will have a management interface that is in same network. So you have to understand this is under same network, guys. Does everyone understanding what I'm saying? Please ask if you don't understand anything. మీకు ఏదైనా అర్థం కాకుంటే అడగండి, చెప్తాను. సో జస్ట్ విజువలైజ్ ద థింగ్స్. సో ఇవన్నీ 12.0 అనే నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయి మనకు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి? 12.0 నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు. ఓకేనా? తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ అనే కంపెనీ, ఇది ఆటోమేషన్ సర్వర్ ఉంది. ఇది ఆటోమేషన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ ప్రతి ఒక్క రౌటర్ లోకి మనం ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగరేషన్ పుష్ చేయాలి, లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేయాలి. వి నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే, యు మస్ట్ డూ సంథింగ్. ఓకే, సో టు డూ దాట్ యు మస్ట్ you must you know you must what you need to do. You must all the routers, it should be in same network. All the routers should be reachable to server. Okay, so first మనం ఏం చెక్ చేసాం? R1 చెక్ చేసామా? Okay, let's see R1.
So did we check 129? Okay. From R1 to Uber automation server, it is reachable, right? Similarly, you need to check here as well. R4, check here. So yeah, config terminal. Okay. So do show interface brief. Okay, do show IP interface brief. So I did not configure anything on R4. Shall we configure? So interface E6/0. Okay. So no shutdown. Let's see. IP DHCP we can give. IP address DHCP. Let's see, will it learn or not? It's in local LAN, right? 12.0. I don't think it's learned. Yeah, it got it, man. 130. It got the IP. Great. So automatically it got the IP. Show IP interface brief. See, it got the IP through DHCP. Guys, are you getting my point? అర్థమవుతలేదు ఎవరికి Yes, yes, sir. Now, Uh, but Yes, sir. how it got enough through server? through server only. Server will act as a DHCP server, right? By default, DHCP is enabled internally, right? Okay, okay. Yeah. Yeah, got it. So yeah. So the IP of R1 is show IP interface brief. You see, it is 131 is for what? R1. 131 management IP is R1. 130 is this. Go R2. Go R2. Okay. Show IP. Okay. So config terminal interface FA. What is that? 0/5. FA 0/5. Okay. F 0/5. What? Is it F 5 0 slash slash? 0. Okay. 5 slash 0. F 5/0. Crazy. For the first time I'm doing. Okay. Interface F 5/0. IP address DHCP. No shut. It will also learn. It will maybe learn 132. Is it learning? It may be learn. Let's see. Okay. So what I'm trying to tell you is I'm setting up our lab, automation lab. Okay. So everyone should set up this. See, it is getting 132. It's already got. Now go to R3. Okay. Config terminal interface. What is the interface here? It is E6/0. IP address DHCP, no shutdown. Everyone able to understand what I'm saying? Yeah. Okay. 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 Yeah. If you see here, right, every router will reach the automation server. Just check it. Let's ping now. Ping. What is the automation server IP? 12.129. Is it pinging? Let's see. See, it's pinging, right? Make sure all the routers and switches should reach the automation server. Then only script can be executable. Understand? Hello? Yes, sir. Yeah. Other people, are you understanding what I'm saying? R2 and R4. Yes, sir. Yeah. Do ping. Omkar and Naveen. అర్థమవుతుందా? Yes, yes, sir. Sure. హలో అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఇదంతా ల్యాబ్ మనం మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒక నెట్వర్క్‌లో ఉన్నాయి. ఆ నెట్వర్క్ ఏంటి 12.0. ఓకే. ఇది 12.0 అయితే ఈ 12.0లో ఆటోమేషన్ యొక్క ఐపీ 12.129 వీటి యొక్క ఐపీ 12.130. ఓకే. దీని యొక్క ఐపీ 192.168.12.130 ఇది. ఇది 130 అయితే ఇదేమవుతుంది 131 అవునా? ఇదేమైంది 132 అయింది. అవునా? ఇదేమైంది ఆటోమేటిక్‌గా 133 లెర్న్ అయింది. అవునా కాదా? ఈ ఇంటర్ఫేస్‌లో లెర్న్ అయింది కదా అదే. యెస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ సీ అట్ Yes, లాస్ట్ sir. ఇట్స్ లెర్న్ ద 133. ఎంత 133 లెర్న్ అయింది. ఓకే. యాహ్! సో ఇదే ఐపీ. ఇవన్నీ ఏ నెట్వర్క్‌లో ఉన్నాయి? సేమ్ నెట్వర్క్‌లోనే ఉన్నాయి కదా! ఇప్పుడు
నేను సర్వర్ ఈ ఆటోమేషన్ సర్వర్ యొక్క ఐపీ ఎంత 12.2. ఇప్పుడు నా సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతాను నేను. ఓకే, సో రీస్టార్ట్ ఏ సెషన్. సో ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలి చూడండి, మీకు తెలుసు కదా ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, మళ్ళీ మీకోసం నేను చూపిస్తాను ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలో. అందరూ తెలుసు కదా, సర్వర్లోకి SSH ద్వారా న్యూ సెషన్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి. 192.168.12.129. సో నువ్వేం చేయాలి, దీన్ని సెషన్ని సేవ్ చేసుకో. ఓకే, ఏమని ఆటోమేషన్ సర్వర్, ఆటోమేషన్ సర్వర్ అని చెప్పేసి సేవ్ చేసుకో. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయి. వచ్చిందా, నువ్వు ఆటోమేషన్ సర్వర్ ఆల్రెడీ సెటప్ చేసావు కాబట్టి నౌ యూ కెన్ లాగిన్ యూ. ఓకే ఓకే, లాగిన్ అయ్యా. దిస్ ఈజ్ మై ఆటోమేషన్ సర్వర్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ అర్థమైందా. పుట్టిలో ఎలాగైతే లాగిన్ అయ్యావో పట్టీలో విజువల్ స్టూడియోలో కూడా అలాగే లాగిన్ అవ్వాలి. విజువల్ స్టూడియోలో SSH సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ సెర్చ్లో కొట్టేసి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ సింబల్ ఉంది కదా, ఈ డెస్క్టాప్ సింబల్ కాకుండా ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, ఈ యాప్స్. ఇక్కడ రిమోట్ SSH అని ఉంటుంది, అది సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా, రిమోట్ SSH. ఓకే, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే డెస్క్టాప్ కాడ ఇక్కడ మనకు 129 ఉంది కదా, దీనికి కనెక్ట్ అవ్వండి. దీనికి కనెక్ట్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా నౌ ఎంటర్ కన్ఫర్మ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఎస్కేప్. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్, నా సర్వర్ పాస్వర్డ్. నేను ఆల్రెడీ అంతా సెటప్ చేసేసా. సో రిమోట్లో లాగిన్ అవుతున్నా. సో నా సర్వర్ రిమోట్లో ఉంది, లోకల్లో కాదు. ఓకే, సో ఉబుంటు సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యా. నా ఉబుంటు సర్వర్ ఇది. ఓకే, ఆటోమేషన్ రీసెంట్గా ఇది ఉంది కదా, ఇదే. దిస్ ఈజ్ మై ఉబుంటు సర్వర్. లెట్ మీ గివ్ పాస్వర్డ్ అగైన్. ఓకే, ఇది పాస్వర్డ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది పాస్వర్డ్. ఇవన్నీ ఉబుంటు, ఇవన్నీ మన ఫైల్స్లో ఉన్నాయి. మీరంతా లైనెక్స్ అయిపోయింది కదా మీకు ట్రైనింగ్. ఇఫ్ యు సీ హియర్ రైట్, ఎల్ఎస్ లిస్ట్ ఫైల్స్ చూస్తే ఎల్ఎస్లో ఏముంది, ఆటోమేషన్. ఎల్ఎస్ అంటే సిడి ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ టు దిస్ యునో. చూడండి, ఇఫ్ యు సీ రైట్, ఆటోమేషన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా. ఆ ఫోల్డర్లోకి నావిగేట్ అయ్యి చూస్తే ఈ ఫైల్స్ అన్ని నేను క్రియేట్ చేశా. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ రన్ అవ్వడానికి ఈ ఉబుంటు సర్వర్లో మనం నెట్మికో, పారామికో చాలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. పిప్ లిస్ట్ అని కొట్టేస్తే యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో యూనిట్ ఇన్స్టాల్ నెట్మికో, పారామికో, పైథాన్. ఓకే, చాలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా ఐ విల్ షో యూ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని తర్వాత. సో మీకు నేను ఈరోజు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ఏంటి అంటే, ఓవరాల్గా మనం ఆటోమేషన్ సర్వర్లోకి ఎలా లాగిన్ అవుతున్నామో మనకు తెలిసింది, అవునా. ఇందులోనే గిట్ కూడా ఉంది చూడండి. సో గ్రెప్ గిట్ ఇస్ ఏ వేర్ ఇస్ ద గిట్, సో సారీ గిట్ వర్షన్, సారీ గిట్ ఇంకాక చెక్ చేయించాను కదా, గిట్ వర్షన్. ఇఫ్ యూ గివ్ గిట్ వర్షన్, సో గిట్ అనేది టూల్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫైల్స్ కదా, అందరూ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ యూ సీ రైట్, ఇవన్నీ నా ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రిపాజిటరీ నా లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉండే ఫైల్స్ ఇవన్నీ. నా లోకల్ రిపాజిటరీ అంటే నా డ్రైవ్లో ఉండే ఫైల్స్. ఈ ఫైల్స్లో నేను ఏం చేంజ్ చేసినా నాకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు గిట్ కదా, గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసా కాబట్టి గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే ఏమైనా ఫైల్స్ చేంజ్ చేసినట్టు ఉన్నాయా నా బ్రాంచ్లో, లోకల్ బ్రాంచ్లో కనిపిస్తుంది. సో గిట్ అనేది ఒక వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కదా, సో కరెంట్లీ నేను ఏం చేంజ్ చేయలేదు, అవునా. మీ ముందే ఇప్పుడు మీ ముందు ఒక చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక కమాండ్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక 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 ఇదంతా కోడ్, నేను రాసిన కోడ్ ఇది. ఇందులో బీజీపీ సపోజ్ చూడండి, నేను ఒక కొంచెం చేంజ్ చేశా. బీజీపీ కాకుండా స్మాల్ బీజీపీ బీజీపీ నైబర్స్, బీజీపీ నైబర్స్ సంథింగ్ చేంజ్ చేశా. నా కోడ్లో సంథింగ్ చేంజ్ చేశా. ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది, సమ్ చేంజెస్ చూపిస్తుంది, అవునా. ఈ యామల్ ఫైల్లో bgp.py ఇది, విచ్ ఫైల్ ఐ చేంజింగ్, bgp.py ఎక్కడుంది, ఈ దీంట్లో bgp.pyలో ఐ మేడ్ సమ్ చేంజెస్. సో సేవ్ చేశా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చూడండి నా వర్జన్ కంట్రోల్ కదా, ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే నాకు చూపిస్తుంది. చూడండి గిట్ స్టేటస్ కొడితే ఇట్ విల్ షో యూ యూస్ రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది, అవునా. ఏంటి, దిస్ ఫైల్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ అని.
అంటే వర్జన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ప్రెజెంట్ ఏముంది? ఏం చేంజ్ చేశారు? ప్రీవియస్ వర్జన్ ఏంటి? కరెంట్ వర్జన్ ఏంటి? కరెంట్ వర్జన్ ఏంటి? నేను ఐ మేడ్ సమ్ చేంజెస్. సో రెడ్ కలర్‌లో చూపిస్తుంది చూడండి. ఏం చెప్తుంది? నీ లోకల్ బ్రాంచ్‌లో యూ మేడ్ సమ్ చేంజెస్. దిస్ ఈస్ ద చేంజెస్. ఓకే. ఈ చేంజెస్ ఏం చేంజెస్ చేసావు అని చెక్ చేయాలంటే గిట్ డిఐఎఫ్ఎఫ్. సి యూ చేంజ్డ్ ఈ సింటాక్స్ నుంచి ఇది చేంజ్ చేసావు నువ్వు అని. ఇది జస్ట్ కీవర్డ్ మాత్రమే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ కోడ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో గిట్ విల్ టెల్ యూ what is previous syntax, what is current syntax, what is previous changes, what is current changes. Understand? Hello? Understand? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, Yes. everyone understood? So it will control your entire changes. ఓకే. సో ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ నీ సోర్స్ కోడ్‌ని డైరెక్ట్‌గా చేంజ్ చేయాలి అంటే కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ ఆన్ లైవ్ కోడ్. ఇట్లా డైరెక్ట్‌గా చేంజ్ చేస్తే ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. లైవ్ ప్రొడక్షన్‌కి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. అందుకే ఏం చేయాలి? ఆ సోర్స్ కోడ్‌ని అంతా నీ లోకల్‌లోకి కాపీ చేసుకోవాలి. ఆ రిపాజిటరీ అంతా నీ లోకల్‌లోకి కాపీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ ఫైల్స్ అనుకో. ఆ రిపాజిటరీలో ఉండే ఫైల్స్ అనుకో. ఆ ఫైల్స్‌లో ఏమన్నా నువ్వు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఆఫీస్‌కొచ్చారు. ఆఫీస్‌కొచ్చి మీరు వర్క్ చేశారు. అప్ టు డేట్ ఉంది. తర్వాత ఒక 1 వీక్ లీవ్ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చారనుకోండి. సో, ఆల్రెడీ మీలాగా ఇంజినీర్స్ ఎంతోమంది సోర్స్ కోడ్‌లో ఆల్రెడీ చాలా అప్‌డేట్ చేసుంటారు గదా! సో, మీరు ఆల్వేస్ ఏం జేయాలి? మీ లోకల్ రిపాజిటరీ మెయిన్ సోర్స్ కోడ్‌తో సింక్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే మొత్తం మెయిన్ సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ సోర్స్ కోడ్ అంతా మళ్ళీ సింక్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలామంది సోర్స్ కోడ్ చేంజ్ చేస్తుంటారు. పుష్ చేస్తుంటారు ప్రొడక్షన్‌లోకి. అంటే నీ లోకల్ నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం కమాండ్స్ ఉండవు. అంటే కొంచెం కోడ్ ఇంతే ఉంది. ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 45 లైన్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు 1 వీక్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అది 150 లైన్స్ అయింది. అంటే ఎవరో కోడ్ రాసారు ఇంకా అడ్వాన్స్‌గా. సో, నీ లోకల్‌లోనేమో 45 చూపిస్తుంది. రిమోట్‌లో చెక్ చేస్తే మొత్తం లోకల్ రి ఆహ్, రిప్ రిమోట్ రిపాజిటరీలో మెయిన్ బ్రాంచ్‌లో 110 లైన్స్ చూపిస్తున్నాయి. అంటే నువ్వేం చేయాలి? నువ్వు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే నువ్వేం చేయాలి? గిట్ పుల్ కొట్టాలి. గిట్ పుల్ కొడితే అది అప్డేట్ అవుతుంది. సో, ఒకవేళ అప్డేట్ అయ్యుంటే ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఎవ్రీథింగ్. సో, నేను గిట్ పుల్ కొట్టా గన దేర్ ఈస్ నో ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ కరెంట్ బ్రాంచ్. సో, ప్లీజ్ స్పెసిఫై ద బ్రాంచ్ విచ్ బ్రాంచ్ యూ వాంట్ టు మెర్జ్ విత్ ఇట్. ఓకే. కరెంట్‌లీ నేను సమ్ చేంజెస్ చేశా గదా! సో, ఆహ్, అవన్నీ ఉన్నందుకు ఇది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎర్రరు. బట్ నో ప్రాబ్లమ్. సో, మన బ్రాంచ్ ఏం మన ఈ ఈ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ రిమోట్‌లో లేవు కాబట్టి నో ప్రాబ్లమ్. బట్ ఐ యామ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే. సో, ఫైన్. సో, వాటెవర్ యూ మేడ్ చేంజెస్ రైట్? ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. ఓకే. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడు నువ్వు ఇది మైనస్ రెడ్ కలర్‌లో ఇది తీసేసావు అండ్ ఇట్ విల్ షోయింగ్ దిస్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ రైట్, చేంజ్ సెట్టింగ్స్, అపియరెన్స్, కస్టమర్ ఫాంట్ కాదు. కలర్స్ ఐ వాంట్ టు కలర్స్. టెక్స్ట్ కలర్. వేర్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ కలర్? ఆహ్, ఇండికేట్ లొకేటెడ్ టెక్స్ట్ బై చేంజింగ్. హ్మ్. ఆప్షన్ కంట్రోల్ యూజ్ ఆఫ్ కలర్స్. ఐ వాంట్ టు ఓకే. డిఫాల్ట్ bold background, no. Blue. I want to change it to white. Generally, it is showing white, right? Okay, it's okay. Cool. No problem. Guys, are you getting what I'm saying? Hello, are you Yes, hearing sir. me? Yes, yes. ఏంటిది సర్వర్? ఓకే. యా, ఇక్కడ సంథింగ్ ఎగ్జిట్. ఓ వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే. ఓకే. I need to exit from here. Now okay, I exited. Okay. So yeah, this is it. సో వర్జన్ కంట్రోల్ ఏంటంటే గిట్ అనేది ఇట్ విల్ ట్రాక్ యువర్ చేంజెస్. మీరు ఏం చేంజెస్ చేసినా సరే ఇమ్మీడియట్‌గా డిస్‌ప్లే అవుతుంది. సో ఓకే. నేను చేంజ్ చేశాను. నేను లోకల్‌లో టెస్ట్ చేశాను. ఓకే. రైట్. నౌ వాట్ వి కెన్ డూ ఈస్ లెట్స్ సో ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం. సో నేను ఏం రన్ చేస్తున్నాను? సో ఐ హావ్ ఎ స్క్రిప్ట్ రైట్ హియర్ ఎల్ఎస్. సో ఏం స్క్రిప్ట్ ఉంది? bgp.py. So I want to test which uh, okay.
This is for what? To check the okay, not this. BGP summary. No. BGP neighbors down. Okay, let's run this script. Okay, I have already created a script. How to run a .py Python script? Simple. మీరు చాలా వరకు మీరు యూనో GUI టూల్ యూస్ చేసి కంపైలర్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్. ఓకే, మీ విజువల్ స్టూడియోలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది విజువల్ స్టూడియో. ఇక్కడ ఉన్నారు కదా మీరు. సో కింద ఇక్కడ CLI లాగా కూడా వర్క్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ మీరు టెర్మినల్లోకి వెళ్ళారంటే సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే లాగిన్ అయ్యానో రిమోట్లో ఇక్కడ కనిపించేదే సేమ్ నీకు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి. LS టర్మినల్ కూడా లాగిన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ .py ఉంది కదా, దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ అని కూడా కొట్టొచ్చు. ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ వేర్ ఇస్ దాట్. ఓకే, బ్యాష్ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో యూ కెన్ రన్ ద కమాండ్ హియర్ ఆర్ యూ కెన్ రన్ ఇట్ హియర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ రన్ చేద్దాం, నీట్గా పెద్ద స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది. సో పైథాన్ 3. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రన్ BGP నైబర్ అనే స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తా. ఆ స్క్రిప్ట్లో ఏముంది అదంతా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. జస్ట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఐ నీడ్ టు ఎనేబుల్ వర్చువల్ మాడ్యూల్. సో ఐ నీడ్ వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో నేను బిల్డ్ చేసా ఇదంతా. సో వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏంటి అదంతా నేను తర్వాత చెప్తా. సో I need to enter into my virtual environment first. So to enter into my virtual environment, I need to give source virtual environment bin active. Now, after giving this command, my virtual environment is activated. Now the things will work. Okay, see what it is saying. It is saying that నేను ఏం చెప్తున్నాను, BGP నైబర్స్ ఏమైనా డౌన్ ఉన్నాయా, నా ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్లో BGP నైబర్స్ ఏమైనా డౌన్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాను. సో ఈ 13.2 డౌన్ ఉంది. ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఏమొచ్చింది. సో నువ్వు ఏమైనా సరే మీరు బాగా ఇది ఏంటంటే ఏదైనా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు, ఏదైనా కాన్ఫిగ్ పుష్ చేసేటప్పుడు లాగ్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో నేను కోడ్ ఏం రాశానంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ కోడ్. నేను ఏం కోడ్ రాశానంటే ఐ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ మై BGP స్టేటస్ ఐడిల్ కానీ యాక్టివ్ కానీ కనెక్ట్లో. సో అంటే డౌన్ స్టేట్ అంటే ఈ మూడే కదా, ఐడిల్, యాక్టివ్, కనెక్ట్. మెయిన్గా 3-way హ్యాండ్షేక్ ప్రాసెస్లో BGP డౌన్ స్టేట్స్ ఇవే ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ నా నా ఆర్గనైజేషన్లో ఓకే BGP కాన్ఫిగర్ చేసిన ప్రతి రౌటర్స్లో ఏ నైబర్స్ డౌన్లో ఉన్నాయి, ఏ డివైస్లో డౌన్ ఉన్నాయి నాకు డిస్ప్లే చేయించు అని చెప్పి నేను ప్రోగ్రామ్ రాశా. సో ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్, సో ఇక్కడ ఈ కమాండ్ రాసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ 13.1 అనే రౌటర్ ఇక్కడలో ఈ 2.2.2 13.2 ఇస్ డౌన్. సో ఇవి రెండు డౌన్ ఉన్నాయి. సో 13.2 యాక్చువల్గా డౌన్ ఉండకూడదు, అప్ ఉండాలి. సో ట్రబుల్ షూట్ చేద్దాం ఎందుకు డౌన్ ఉందో. సో 13.2 అంటే R1. లెట్స్ గో ఆన్ R1. ఇఫ్ ఐ గో R1 రైట్, షో BGP సమ్మరీ. సి ఇట్ ఈస్ డౌన్, 13.2 ఈస్ డౌన్. ఎందుకు 13.2 డౌన్ అయింది చెక్ చేద్దాం. షో IP ఇంటర్ఫేస్ బ్రీఫ్. సో లింక్ అప్లో ఉంది 13.1. ఓకే, 13.1 లింక్ అప్లో ఉంది G1/0. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు, ఇట్ షుడ్ కనెక్టెడ్ టు R2. ఇది R2 కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇది R2 కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని R2 కాకుండా R1 కనెక్ట్ చేశాను. సో వాట్ వీ కెన్ డూ హియర్ ఈస్, ఓ మై గుడ్నెస్, డిలీట్ చేద్దాం. ఓకే, R2లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. షో IP BGP సమ్మరీ. ఓకే, డూ షో IP BGP సమ్మరీ. సో ఇక్కడ R2కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఏ ఇంటర్ఫేస్లో డూ షో IP ఇంటర్ఫేస్ బ్రీఫ్. ఏ ఇంటర్ఫేస్లో కనెక్ట్ అయింది ఇది 1/0. ఈ R1 కూడా ఏ ఇంటర్ఫేస్లో కనెక్ట్ అయింది 1/0. సో R1 R2 కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇది పైకి వెళ్ళాలి, ఇది కింద ఉండాలి. ఓకేనా, ఇది R2. అర్థమైందా? R2 ఇది. యూ గైస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఇది ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, R1 R2 R3. నౌ ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ రైట్ కేబుల్ G1/0 టు G1/0, ఇప్పుడు BGP అప్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఫిజికల్ కనెక్షన్ డౌన్ ఉండడం వల్ల BGP డౌన్ అయింది. సో మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తాను చూడండి, మీ ముందే BGP అప్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు.
సో నౌ బీజీపీ ఇస్ అప్, రైట్? డౌన్ ఏముంది? విచ్ వన్ ఇస్ డౌన్? ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ డౌన్. సో ఇంతకుముందు ఏముంది? బీజీపీ నైబర్స్ దట్ ఆర్ డౌన్ ఆర్ దీస్ టూ. ఓకే, సో ఈ 2 నైబర్స్ డౌన్లో ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏముంది? ఓన్లీ ఒక నైబరే ఐడిలో ఉంది, మిగతాది అప్లో ఉంది. ఓకేనా? సో ద బీజీపీ నైబర్స్ దట్ ఆర్ డౌన్. సో ఏంటి? షో ఐపీ బీజీపీ సమ్మరీ అని మనం టైప్ చేస్తే, జనరల్గా ఇక్కడ షో ఐపీ బీజీపీ సమ్మరీ అని టైప్ చేస్తే ఇందులో నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం ఇంటరేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి స్క్రిప్ట్లో ఏం రాశాను. సో వాట్ కమాండ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్? షో ఐపీ బీజీపీ సమ్మరీ. ఈ కమాండ్ని నేను డివైజెస్లోకి పంపిస్తున్నా. పంపించిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసి ఆ అవుట్పుట్ని ఈ లైన్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నా. అక్కడ నుంచి నేను డేటాని ఇంటరేట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నా. సింపుల్. నెట్వర్కింగ్లో మనం ఏం డెవలప్ చేయం. స్టో కమాండ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అందులో నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్స్లో ఉండొచ్చు, డిక్షనరీస్లో ఉండొచ్చు, లిస్ట్లో ఉండొచ్చు, ఎట్లయినా ఉండొచ్చు. అందులో ఉన్న అవుట్పుట్ని డేటాని ఇంటరేట్ చేసి మనకి ఏదైతే మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫిల్టర్ చేస్తాం బై యూజింగ్ లూప్స్, ఫర్ లూప్స్, కండిషన్స్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అండ్ ఫర్ లూప్స్. అర్థమవుతుందా అందరికీ, ఎవ్రీవన్? సో అదే ఇప్పుడు నేను వచ్చిన డేటాని నేను అక్కడ కండిషన్ ఆ స్క్రిప్ట్ నేను తర్వాత రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ దాట్. ఓకే, సో ఇది వర్కింగ్ స్క్రిప్ట్. ఈ స్క్రిప్ట్ని ఏదైనా చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, మనం గిట్ కదా నేర్చుకుంటుంది ఈరోజు. సో నేను డిస్ప్లే ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ కింద చూస్తే ఇఫ్ యు సీ రైట్, నైబర్స్ దట్ ఆర్ డౌన్, నో బీజీపీ. ఓకే, వన్ సెకండ్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ప్రింట్ ఇచ్చాను కదా స్ట్రింగ్, నైబర్స్ దట్ ఆర్ డౌన్. దట్ కాకుండా నైబర్స్ విచ్ ఆర్ డౌన్ అని పెడతా సింపుల్. అంటే నేను సమ్ మాడిఫికేషన్ చేంజ్ చేశా, రైట్? నేను మాడిఫికేషన్ చేంజ్ చేస్తా కాబట్టి కంట్రోల్ ఎస్. ఓకే, సో నేను చూడండి వైట్ ఉన్నది కాస్త బ్రౌన్ వెళ్ళింది, అంటే నువ్వు మాడిఫై చేసావని. ఎం అంటే ఏంటి? మాడిఫై చేసావని. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా బీజీపీ, దీన్ని బ్యాక్ కొట్టేస్తా. ఓకే, ఇది ఎప్పుడుందో అట్లా చేసేస్తాను, దీన్ని సేవ్ చేసేద్దాం. ఇది బీజీపీ డాట్ పీవై అనేది మళ్ళీ అండో చేసేస్తే సేమ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఒకటి మాత్రమే నేను చేంజ్ చేశా. ఏం చేంజ్ చేశా? జస్ట్ వన్ స్మాల్ కీవర్డ్ దట్ అనేది తీసేసి విచ్ అనేది పెట్టా. అవునా కాదా? హలో హలో. Yes, sir. సో Yes, ఏదో ఒక చేంజెస్ చేసా కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం కనిపిస్తుంది? బ్రౌన్ లో. అదే నువ్వు ఇక్కడ చూడండి నీ ఆటోమేషన్ సర్వర్ లో ఇప్పుడు గిట్ ఏం చేస్తుంది? ఇదంతా ట్రాక్ చేస్తుంది ఏమన్నా నేను చేశానా అని. సో ఇమీడియట్గా ఏం చేద్దాం? గిట్ ఇమీడియట్ గా స్టేటస్ చెక్ చేద్దాం. కరెంట్లో ఏమన్నా నా బ్రాంచ్ చేంజెస్ చేశానా? ఎస్, నువ్వు చేంజెస్ చేసావు. ఈ ఫైల్లో నువ్వు చేంజ్ చేసావు. ఏం చేంజ్ చేసావు? గిట్ స్టేటస్ అయిపోయింది. గిట్ డిఫ్ అని కొట్టు. డిఫ్ అని కొడితే ఏం డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది? సో ప్రీవియస్ దట్ ఆర్ ఉంది, ఇది విచ్ ఆర్. యు మేడ్ సమ్ చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ కీవర్డ్స్ అవ్వచ్చు, కోడ్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఏదన్నా అవ్వచ్చు. నువ్వు ఏం చేంజ్ చేసావో అంతా చూపిస్తుంది. ఓకే, నేను చేంజ్ చేసా, ఇదంతా బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో నేనేం చేయాలి? దీన్ని నా సోర్స్ కోడ్లోకి అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాడండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే ఈ చేంజెస్ చేసేసావు. ఓకే, యూజ్ గిట్ యాడ్ టు యాడ్ దిస్ ఇన్ యువర్ బ్రాంచ్. ఏమైతే చేంజెస్ చేసావో ఈ చేంజెస్ చేసినవి నీ లోకల్ బ్రాంచ్లో యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేయి. సో ఏం చేయాలి? గిట్ ఒకవేళ రీస్టోర్ చేస్తే మామూలుగా వెళ్ళిపోతుంది. సో గిట్ అని సో నువ్వేం చేయాలి? గిట్ యాడ్ అని టైప్ చేసి యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిపోయింది. అంటే గిట్ స్టేటస్ కొడితే ఇట్స్ అప్డేటెడ్, గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది. సో అప్డేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? కమిట్ చేయాలి. ఇంకా కమిట్ చేసేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ రిమోట్లో ఉంటే రిమోట్లో సేవ్ అవుతుంది, లేకుంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. సో నువ్వు ఏం చేయాలి? గిట్ కమిట్ చేయాలి. సో కమిట్లో మన జునిపర్లు ఎలాగైతే ఉన్నాయో అట్లా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి గిట్ కమిట్. సో గిట్ కమిట్ -m అని ఇచ్చేసి నేనేం చేశాను? నువ్వు ఏదైతే చేంజ్ చేసావో జనరల్గా ఏంటంటే మీకు స్ప్రింట్ టికెట్స్ అని ఇస్తారు. ఒక టికెట్ అని క్రియేట్ చేస్తారు. మీరు చేంజ్ చేయాలనుకున్న టాస్క్‌కి ప్రతి దానికి ఒక టికెట్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు టికెటింగ్ టూల్ యూజ్ చేస్తే జీరా, ఎస్‌డీనా లేకుంటే యూనో ఏదో ఒక టూల్, స్ప్రింట్ టూల్ ఉంటుంది కదా! అందులో టికెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇయ్యొచ్చు మీరు. ఎందుకంటే ఆ టికెట్‌లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. నువ్వు కోడ్ చేంజ్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి? రీజన్ ఏంటి? కామెంట్ రాయాలి ఇక్కడ. సో ఎం అనేది కమెంట్. నేనేం కామెంట్ చేస్తున్నాను? బీజీపీ చేంజ్ అని సంథింగ్ ఏదో రాస్తున్నాను. సో ఇట్ షుడ్ బి మేక్ సెన్స్. ఓకే, గిట్ కమిట్ చేశానంటే
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్సర్షన్. ఓకే. ఫైల్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? సో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఏంది, నా కోడ్, నా సోర్స్ కోడ్‌లోకి అప్డేట్ అయిపోయింది కంప్లీట్‌గా. హలో! Yeah, yes, అన్న. సో గిట్ Yes, sir. కమిట్ అని కొట్టేస్తే ఇట్ విల్ యాడ్. సో ఒకవేళ ఒకవేళ నీ నీ గిట్ అనేది గిట్ హబ్ నువ్వు యూజ్ చేస్తుంటే యూ కెన్ యూజ్ గిట్ హబ్. ఓకే. నా ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు ఇది యాడ్ అయిపోయింది కదా! సో బ్రౌన్ ఉన్నది కాస్త వైట్‌లో వచ్చేసింది. అవునా? ఎందుకంటే అప్డేట్ చేసావు నువ్వు. అవునా కాదా? హలో! Yes, yes. సో ఇంతకుముందు నీకు బ్రౌన్ కలర్‌లో ఉండింది. ఎందుకంటే ఇంకా మోడిఫై లేదు. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసావు. సో అప్డేట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అంటే నువ్వు ఏం లోకల్‌లో చేంజ్ చేసినా నీకు గిట్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. నువ్వేం చేయాలి? దాన్ని యాడ్ చేసేసి నువ్వు ఏ ఫైల్ అయితే ఉందో ఆ ఫైల్‌ని నీ లోకల్‌లో, ఇది లోకల్‌లోనే ఉండే రిపాజిటరీ కాబట్టి సో సింపుల్‌గా నువ్వు యాడ్ కొట్టేసి కమిట్ కొట్టావు. కమిట్ కొట్టేస్తే నీ లోకల్ బ్రాంచ్‌లో ఉండే దాంట్లో యాడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ నువ్వు గిట్‌హబ్ అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీలో నువ్వు యాడ్ చేయాలంటే దీన్నేం చేయాలి? నువ్వు ఆరిజిన్ అంటే నువ్వు నీ లోకల్ బ్రాంచ్‌లో ఉండే కోడ్‌ని రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉండే కోడ్ తోటి మర్జ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. అప్పుడు నువ్వు పిఆర్ క్రియేట్ అవుతుంది. గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ అని అట్లా క్రియేట్ చేస్తే అదేమవుతుంది? మాస్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మాస్టర్ అనేది క్లౌడ్‌లో ఉంటుంది కదా! అంటే ఆ క్లౌడ్‌లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే డైరెక్ట్‌గా ప్రొడక్షన్‌లోకి వెళ్ళదు. సోర్స్ కోడ్‌లోకి డిప్లాయ్ అప్పుడే చేయరు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఇంతవరకు నీ లోకల్ బ్రాంచ్‌లో అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు రిపాజిటరీ రిమోట్‌లో నుంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నారంటే సో ప్రొడక్షన్ అన్నీ రిమోట్‌లోనే ఉంటాయి క్లౌడ్‌లో. సో నువ్వేం చేయాలి? నీ లోకల్ బ్రాంచ్‌లో ఉన్న చేంజెస్‌ని రిమోట్ బ్రాంచ్‌లో కూడా అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? ఇది నీ లోకల్ బ్రాంచ్‌లో నువ్వు చేంజెస్ చేసావు పర్ఫెక్ట్. నీ రిమోట్ బ్రాంచ్‌లో కూడా మెయిన్ సోర్స్ కోడ్ బ్రాంచ్‌లో కూడా నువ్వు అప్డేట్ చేయాలి. అంటే గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ అని కొట్టేసినావనుకో సో అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ పుష్ అయిపోతుంది. పుష్ అయిపోయిన వెంటనే ఇమ్మీడియేట్‌గా నువ్వు అక్కడికెళ్ళి అక్కడ ఇప్పుడు మనకి గిట్‌హబ్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను టుమారో. సో అక్కడ నువ్వు డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. నువ్వు ఏమేమి చేంజ్ చేసావు, టెస్ట్‌లో ఏం చేసావు అని చేంజ్ చేసి క్రియేట్ ఎ పిఆర్ అని కొడితే పిఆర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. ప్రాబ్లమ్ రిపోర్ట్. ఓకే. లేదంటే సీఆర్ అంటారు కొన్ని దాంట్లో కోడ్ రివ్యూ. సీఆర్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా మీ పియర్స్ ఉంటారు, మీ సీనియర్స్. వాళ్ళందరూ అప్రూవ్ చేస్తారు. అప్రూవ్ చేయగానే సో అప్పుడు నీది గామా అండ్ బీటా వర్షన్ అన్నమాట అది. అది బీటా వర్షన్. మీ టీమ్ మెంబర్స్ అప్రూవ్ చేయగానే అది బీటా వర్షన్‌లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అందరూ బీటా నుంచి గామా నుంచి ప్రొడక్షన్. అట్లా వన్ బై వన్ పుష్ చేస్తారు. డిప్లాయ్‌మెంట్ చేస్తారు. సో అది నువ్వు చేంజ్ చేసిన కోడే కాదు. సో చాలా మంది ఇంజినీర్స్ అందరూ చాలా కోడ్స్ చేంజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి, ఏవైతే అప్రూవ్ అయిపోయి బీటాలో ఉన్నాయో, అవన్నీ వీక్లీ గాని, లేదంటే మంత్లీ గాని ప్రొడక్షన్‌లోకి పుష్ చేస్తారు. ఓకే. అప్పుడు అది నీకు డైరెక్ట్‌గా ఆన్‌లైన్‌లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ గిట్ యూజెస్. ఆ గిట్ కమాండ్స్ గాని ఏంటి, ఎలా అనేది అన్నీ నేను మీకు డే బై డే నీకు చెప్తాను. బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. దిస్ ఈస్ రియల్ టైమ్ స్టఫ్. కరెంట్‌లీ ఏ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్ అయినా, నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్ ఇంజినీర్ అయినా ఇదే చేస్తాడు. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఎవ్రీవన్? Sir, Yeah. yeah, మీరు Yes. చెప్పింది చాలా, I mean, it is actual work. It is a Yeah. real time, so very It's a much real time. this Whatever is you what talk. yeah, this is what we are Yeah, doing. నేను చాలా కష్టపడి మీకోసం yeah, చేశాను. మీరు కూడా సేమ్ ఇదే సెటప్ చేసుకున్నారంటే యూ నో వాట్ యూ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్. అసలు మీరు మీ ఆఫీస్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పర్మిషన్స్ ఉండవు. ఏం చెక్ చేయాలన్నా పర్మిషన్స్ ఉండవు. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏది ఉండదు. ఇది మీ లోకల్‌ది. అట్‌లీస్ట్ లోకల్ బ్రాంచ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో టుమారో ఇంకా రియలిస్టిక్‌గా గిట్‌హబ్ నేను రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి ఆహ్, నా ఒక రిపాజిటరీ నేను అందులో పెడతాను. మన గిట్‌హబ్‌లో లైవ్‌ది ఇంకా రియలిస్టిక్‌గా చేద్దాం. ఓకే. యాహ్! సో ఐ హోప్ ఇట్ హెల్ప్ యూ. yes, sir. Actually, even when you are onboarded to any project, also no one will help. I mean, explain you so much in detail. యాహ్! సో ఇది జస్ట్ టైటిల్ మాత్రమే. అంటే ఒక బుక్‌లో మనకు కంటెంట్స్ ఉంటాయి. అది మాత్రమే. ఇంకా చాలా Yeah, yeah. ఉంటాయి. అన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చేసే మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మీకు చెప్తాను. సో దట్ ఇంత క్లియర్‌గా మీరు చెప్పారనుకో, దిస్ ఈస్ వాట్ ఓకే. రియల్‌గా మీరు చేసారా అనేది వస్తుంది. ఇంక ఫ్రెషర్స్ అయితే యూ కెన్ డెమాన్‌స్ట్రేట్ గైస్. యూ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్. ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే. యాహ్! ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ గిట్. గిట్ అంటే అర్థమైంది కదా! ఇట్ విల్ కంట్రోల్ యువర్ యూ నో
మీ కోడ్ మీరు ఏమేమి చేంజ్ చేస్తున్నారో వర్జన్ కంట్రోల్ అన్నమాట. సో మీరు ఇప్పుడు వరకు మనం కమిట్ చేసాం కదా! ఇది లోకల్ కమిట్ అంతే. ఓకే. ఇది లోకల్ కమిట్ అంతే. ఓకేనా? ఇది లోకల్ కమిట్. ఓకే. సో యాహ్! సో గిట్ పుష్ చేసామంటే ఒకవేళ రిమోట్‌లో సో ఇప్పుడు గిట్‌హబ్‌లో నేను చేస్తాను. టుమారో మీ ముందరే చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 అవర్ అయిపోయింది కాబట్టి. టుమారో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ గిట్‌హబ్ కూడా చేద్దాం. సో నిదానంగా నేను మీకు ఒక 2, 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దాం అనుకున్నా గానీ ఇప్పుడు 5-6 ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఉంది. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. ఈ కోడ్ మొత్తం మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైతది. మీరు నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్‌కి ఈ కోడ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినా ఈజీగా తీసేసుకుంటారు. ఈ హైరార్కీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినా చాలు. ఓకే. ఇదంతా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఆటోమేషన్‌ని ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఏమన్నా బీజీపీ నైబర్స్ డౌన్ ఉన్నాయా అనడానికి మనం స్క్రిప్ట్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఒకవేళ నీ కోడ్‌లో నువ్వు ఏం చేంజెస్ చేసినా దాన్ని ఎలా చెక్ చేయాలి? గిట్ స్టేటస్, గిట్ హబ్ అవునా? ఓకే. సో గిట్ స్టేటస్, గిట్ పుల్ రీబేస్ అని కొట్టొచ్చు. సో గిట్ పుల్ అని కొడితే రిమోట్‌కి, లోకల్‌కి, బ్రాంచెస్‌కి సింక్ అవుతదనమాట. ఓకేనా? సో అది. సో యాహ్! సో ఈ గిట్ లాగానే మనకి బిట్ బకెట్ అని ఉంటది ఇంకొకటి. బిట్ బకెట్ కూడా సేమ్ గిట్ లాగానే. ఓకేనా? బిట్ బకెట్ కూడా గిట్ లాగానే. సేమ్ గిట్ కమాండ్సే యూజ్ చేస్తుంది. బిట్ బకెట్ అనేది కూడా అదొకటి టూల్ అన్నమాట. ఓకే. టు కంట్రోల్ యువర్ కోడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అది కూడా. ఓకే. సరదాగా ఇప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా! ఈ కమాండ్ కాకుండా ఐ వాంట్ టు అసైన్ ఐపీ అడ్రెస్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా! ఈ రౌటర్స్‌లో అన్నిట్లో మనం ఏమైనా పుష్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే యూ గేవ్ డీటెయిల్స్ హియర్. నేను ప్రెజెంట్ ఒక లాగిన్ క్రెడెన్షియల్సే ఇచ్చాను. సో మనం కోడ్ చెక్ చేస్తే నేను ఓన్లీ 131 ఇచ్చా. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏందంటే మనం నెట్‌మికో వాడితే ఇట్లా 1 బై 1 డివైస్ ఇవ్వాలి. అదే యాన్సిబుల్ వాడామనుకో బల్క్ డివైసెస్‌లో ఒకేసారి ఇయ్యొచ్చు. ఓకే. యామల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి. ఇక్కడ చేశాను చూడండి. సో బల్క్‌లో. సో అది కూడా యాన్సిబుల్ కూడా ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఓకే. సో నెట్‌మికోలో ఇప్పుడు నేను రౌటర్ అని చెప్పి ఒకటి ఇచ్చాను కదా! సో ఈ రౌటర్ డివైస్ టైప్ ఇది ఇచ్చేసి హోస్ట్ ఇట్లా మల్టిపుల్ హోస్ట్ 131 ఉంది కదా! అట్లా 132, 133, 130 అట్లా 4 హోస్ట్‌లు ఇచ్చేసి ఆ హోస్ట్‌లో లాగిన్ అయ్యేసి మనం ఏం చేద్దాం? ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్‌ని పుష్ చేద్దాం. కామన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? ఓఎస్పీఎఫ్ కదా! రౌటర్ ఓఎస్పీఎఫ్ 110 అని ఇచ్చేసి అది కామన్ కమాండ్. ఏవైతే కామన్ కమాండ్స్ మనం ఒకే రౌటర్‌లో కాన్ఫిగర్ చేయాలనో అదంతా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి పుష్ చేద్దాం. ఓకే. అవన్నీ నేను రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో చూపిస్తాను. ఏంటి? ఆటోమేషన్ యూజ్ చేసి సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని రౌటర్స్‌లో ఎలా పుష్ చేయొచ్చు? ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు? ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ ఒక్కొక్కటిలాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. సో, అట్‌లీస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చుంటుంది. ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చిందా? మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఏంటి అనేది? హలో! అట్‌లీస్ట్ Yeah, yes, ఓవరాల్ sir. ఓవర్‌వ్యూ అందరికి ఒక ఐడియా వచ్చిందా? వై ఆటోమేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది? ఎందుకంటే థౌసండ్స్ 1,00,000 డివైసెస్ ఉంటాయి రియల్ వరల్డ్ డేటా సెంటర్‌లో. ఆ 1,00,000 డివైసెస్‌లో కాన్ఫిగ్ పుష్ చేయాలంటే నువ్వు లేదంటే ట్రబుల్ షూట్ చేయాలంటే ఒకేసారి కుదరదు కదా! ఇట్లా సెంట్రలైజ్డ్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది. చేయొచ్చు. ఓకే. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్‌స్టూడ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. ఏదైనా అర్థం కాకుంటే అడగండి చెప్తాను. ఇక్కడ ఎంత ముగ్గురే, నలుగురే ఉన్నారు అంతే. సో ఓంకార్ అర్థమైందా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఐ యామ్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్? Yes, sir. అంత So, అంత కాన్ఫిడెంట్‌గా lab చెప్పట్లేదు ఎస్ setup యాహ్! చెప్పు ల్యాబ్ సెటప్? అది ఒకటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది సార్. ల్యాబ్ అంటే సెటప్ ల్యాబ్ సెటప్ నువ్వు ఈ వీడియో చూసి నువ్వు చెయ్యి. ల్యాబ్ సెటప్ ఎలా చేయాలనో. ఓకే సార్. స్టక్ అయితే నాకు ఓకే సార్. కాంటాక్ట్ అవ్వు. ఓకే. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఓకే చేస్తా. ఓకే సార్. లేదంటే చాట్‌జీపీటీని అడుగు లేకపోతే నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వు. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. నువ్వు యా నువ్వు ల్యాబ్ సెటప్ చేస్తున్నాక నీకు అర్థమైపోద్ది. అవునా? ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి? VMwareలో ఇవన్నీ సెటప్ చేసుకోవాలి. ఓకే. యాహ్! అది. ఓకే. సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు మీ హార్డ్‌వేర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో మీరే ఒక వర్క్ స్టేషన్ లాగా ఒక 32 జీబీయో, 64 జీబీయో ఎంతో సంపాదిస్తున్నాం. చదువు కోసమే కదా పెట్టుకునేది. ఒక మంచి వర్క్ స్టేషన్ పెట్టుకోండి. మీరే అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే. థింక్ లైక్ ఎ క్రియేటర్, థింక్ లైక్ ఎ ఆర్కిటెక్ట్. ఓకేనా? యాహ్! సో యాహ్! దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈస్ యూజ్‌ఫుల్. ఈస్ ఇట్ యూజ్‌ఫుల్ గైస్? Yes, yes, Anna, very useful. యాహ్! Yes, sir. సో టుమారో గిట్‌హబ్ వస్తాను. ఈరోజు గిట్ మాత్రమే. టుమారో గిట్‌హబ్ రిమోట్‌లో చేంజ్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు ఏంటనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థాంక్ యూ సో మచ్.